Namaskar dear students, welcome to online video class of Academy. So now last class we discussed is male reproductive system. Male reproductive system parts, pair of testes, genital ducts, glands, external genitalia, other discuss. Today we are going to discuss about female reproductive system. Female reproductive system. Okay. Female reproductive system consists of a pair of ovaries, a pair of oviducts, and a pair of fallopian tubes, uterus, cervix, vagina, external genitalia, and a pair of mammary glands. These are the parts of female reproductive system. Once more, female reproductive system consists of a pair of ovaries, a pair of oviducts or fallopian tubes, uterus, cervix, vagina, external genitalia. So, female reproductive system visible parts external genitalia. So, we discuss a pair of mammary glands. Females unique property a pair of milk producing glands called mammary glands. So, we are going to discuss each one of these parts. Okay, that's female reproductive system. Okay. So, female reproductive system discuss female reproductive system parts represent picture on the board. Female reproductive system consists of a pair of ovaries. These are the a pair of ovaries. A pair of ovaries are the primary sex organ in female. Females in the primary sex organ are the ovaries. Similarly, males in the primary sex organ are a pair of testes. One organ primary sex organ and the function gamete production. Testes gamete sperm males gamete sperm producing the testes. Similarly, females female gamete ovum producing ovaries. That's why ovaries are the primary sex organ in female. Females in the primary sex organ ആണ് ovary, a pair of ovaries. ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഈ ovaries ഇരിക്കുന്നത്? Ovary, നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൽസിലെ ടെസ്റ്റിസ് എവിടെയായിരുന്നത്? ടെസ്റ്റിസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി. അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് പുറത്ത് വിത്തിൻ ദ പൗച്ച് കോൾഡ് സ്ക്രോട്ടം എന്നുള്ള കാരണമൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഫീമെയിൽസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓവറി ഇരിക്കുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദി അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയാണ്. അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്താണ്. ഇൻട്രാ അബ്ഡോമിനൽ ഓർഗനാണ് ഓവറി. ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ അബ്ഡോമിനൽ ഓർഗനാണ്. So, ovaries are situated inside the abdominal cavity. Abdominal cavity abdominal cavity dorsal side. Dorsal means back side. Front in ventral back in dorsal side. Abdominal cavity dorsal side on either side of vertebral column. So, this is abdominal cavity wall. Dorsal wall, back wall. That wall is ovary attached. So, this is abdominal wall in the dorsal wall. Dorsal wall is attached to the ovary. So, ovaries are situated inside the abdominal cavity. Abdominal cavity and are attached to the dorsal wall. Back dorsal wall, abdominal wall ovary attached. Now, this abdominal wall is the dorsal abdominal wall. Abdominal wall is ovary attached to the structure. This is ligaments. Ligaments attached to the structure ligaments. So, a pair of ovaries are the primary sex organ in females, and they are situated inside the abdominal cavity and are attached to the dorsal wall of abdomen by ligaments. Ligaments ഉപയോഗിച്ചാണ് ovary abdominal വാളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് abdominal wall? Dorsal abdominal wall. So, ഇത് ovary നമ്മൾ എടുത്താൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കാം. ഇത് ovary ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഒരു ഓവറിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടോ, ഈ ഓവറിക്കകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുമോ അതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നൊരു പേരുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രോമ. എന്താ പറയുന്നേ? സ്ട്രോമ. ഓവറിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ കമ്പണൻസ് ഉണ്ടോ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഉണ്ടോ, അതിന് എല്ലാത്തിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരെന്താ? സ്ട്രോമ. ഈ സ്ട്രോമയെ നമ്മൾ രണ്ടായി തരംതിരിക്കും. സോ അതിനൊരു ഔട്ടർ റീജിയനും ഒരു ഇന്നർ റീജിയനും. സോ ഓവറിക്കകത്ത് മൊത്തം ഉള്ളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്ട്രോമ. അതിന് രണ്ട് റീജിയൻ, ഔട്ടർ റീജിയനും ഇന്നർ റീജിയനും. ഔട്ടർ റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് കോർട്ടക്സ് ആൻഡ് ഇന്നർ റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് മെഡുല. ക്ലിയർ?
സോ ഒരു ഓവറിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ അതിനെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്ട്രോമ. അതിന് രണ്ട് പാർട്ട്, ഔട്ടർ റീജിയനും ഇന്നർ റീജിയനും. ദ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഓവറി ഈസ് കോൾഡ് കോർട്ടെക്സ്, ഒവേറിയൻ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദ ഇന്നർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഓവറി ഈസ് കോൾഡ് ഒവേറിയൻ മെഡുല്ല. സോ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഈ സ്ട്രോമയിലെ കോർട്ടെക്സിലും മെഡുല്ലയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓവറിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ? എ പെയർ ഓഫ് ഓവറീസ് ആർ ദി പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ഇൻ ഫീമെയിൽസ് because they are concerned with the production of female gamete called ovum. Then എവിടെയാണ് ഓവറി ഇരിക്കുന്നത്? ഓവറീസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദി അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി. അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്ത് എവിടെ? അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഡോർസൽ വാൾ ഓഫ് അബ്ഡോമൻ. അബ്ഡോമൻ്റെ ഡോർസൽ വാളുമായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ഇരിക്കുന്നത് ബൈ ലിഗമെന്റ്സ്. ഒരു ഓവറിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്ട്രോമ. അതിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഔട്ടർ റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് കോർട്ടെക്സ്, ഇന്നർ റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് മെഡുല്ല. ഓക്കെ, അത് ഓവർ. ഇനി നോക്കുക, ഓവറുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഗാമിറ്റ് കോൾഡ് ഓവം. ഈ ഓവത്തെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഓരോ ഓവറിൽ നിന്നും അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓവം സിംഗുലറാണ്, പ്ലൂറൽ ഓവ ആണ് കേട്ടോ. ഓവയാണ് പ്ലൂറൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഓരോ ഓവറിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓവത്തിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്യൂബുകളുണ്ട്. ഓരോ ഓവറിൽ നിന്നും ഈ ട്യൂബിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓവിഡക്റ്റ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഓവിഡക്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്. ഓവിഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്. Fallopian tube. From each ovary, ova are carried by a duct called fallopian tube. ഓരോ ഓവറിൽ നിന്ന് ഓവത്തെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ ട്യൂബ് ഉണ്ട്. വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബാണ്. നോക്കുക, ഒരു ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിന് എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കിയേ. ഒരു ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിന് പ്രധാനമായിട്ട് 3 പാർട്ട്. ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കണ്ടോ, ഓവറിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അറ്റത്ത് ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറുള്ള പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫൻഡിബുലം. ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ക്ലോസർ ടു ദി ഓവറി ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫൻഡിബുലം. ഓവറിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേര് ഇൻഫൻഡിബുലം. ആ ഇൻഫൻഡിബുലത്തിൻ്റെ എൻഡിൽ കുറച്ച് ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിംബ്രിയ. സോ ഇൻഫൻഡിബുലത്തിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് പറയുന്ന പേര് ഫിംബ്രിയ. എന്താ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ? എപ്പോഴും ഒരു കൈവിരലിൽ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും. സോ ഈ ഫിംബ്രിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ടു പിക്ക് ദി ഓവം ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ. ഓവുലേഷൻ മീൻസ് ഓവറി മെച്ചുറായിട്ടുള്ള ഒരു ഓവത്തെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഓവുലേഷൻ. മലയാളത്തിലെ അണ്ടോത്സർജനം എന്ന് പറയും. പ്രോസസ് ഓഫ് റിലീസ് ഓഫ് എ മെച്ചുർ ഓവം ഫ്രം ദി ഓവറി. സോ ഓവറിൽ നിന്ന് ഓവത്തെ റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, അതായത് ഓവുലേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ആ ഓവത്തെ പിക്ക് ചെയ്യുക, കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിംബ്രിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻ. സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫിംബ്രിയെ? ടു പിക്ക് ദി ഓവം ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഈസ് ഇൻഫൻഡിബുലം. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കിയേ, ഇത്തിരി വീർത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് അല്ലേ, നല്ല വീതി കൂടിയ പാർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആംബ്യുള. എന്താ പേര്? ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി fallopian tube. The wider part of the fallopian tube is called ampulla. And finally the narrow part, വളരെ ഇടുങ്ങിയ പാർട്ട്. ആ പാർട്ടാണ് വന്ന് എവിടേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന? യൂട്രസിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഇസ്തമസ്. എന്താ പേര്? ഇസ്തമസ്. അപ്പോൾ 3 പാർട്ട്: ഇൻഫൻഡിബുലം, ആംബ്യുള, ഇസ്തമസ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻഫൻഡിബുലം, സെക്കൻഡ് വൈഡർ പാർട്ട് വീർത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ട് ആംബ്യുള, തേർഡ് നാരോ പാർട്ട്. എന്താ? നാരോ പാർട്ട് ദാറ്റ് ജോയിൻസ് ദ യൂട്രസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇസ്തമസ്. ഇൻഫൻഡിബുലത്തിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിംബ്രിയെ. ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടു പിക്ക് ദി ഓവം ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ. ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഓവറിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓവത്തെ ക്യാരി ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ല ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഈസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. എന്താ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ? മെയിൽ ഗാമിറ്റ സ്പേമും ഫീമെയിൽ ഗാമിറ്റ ഓവവും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഒരു എംബ്രിയോ, ഒരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അതിൽ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ എവിടാ? ദാറ്റ് ഈസ് ആംബ്യുള. സോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്. ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ആംബ്യുള. വൈഡർ പാർട്ട്, വീർത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ട്. അവിടെയാണ് സ്പേമിനും ഓവത്തിനും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം കൂടിയ സ്ഥലം. സോ ആംബ്യുളയിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്ന? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ആംബ്യുള ഓഫ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്. ഓക്കെ,
സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി യൂട്രസ്. നോക്കി, യൂട്രസ് അല്ലേ, ഒരു കുഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സൈഗോട്ട് വളർന്നുണ്ടാവുന്ന എംബ്രിയോ ഇവിടെയാണ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം എംബ്രിയോയുടെ ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് എല്ലാം നടക്കുന്ന എവിടെയാണ്? യൂട്രസിലാണ്. സോ ഒരു കുഞ്ഞിന് വളരാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഏത്? യൂട്രസ്. അത് നമുക്ക് ആ യൂട്രസിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കാം. യൂട്രസിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കി, മുകൾ ഭാഗം എന്ത്? വീർത്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ. താഴോട്ട് വരുന്നതോറും അത് എന്തായി വരുന്നത്? നാരോ, ഇടുങ്ങിയ വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പിന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ NCERT പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഇൻവെർട്ടഡ് പിയർ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. എന്ത് ഷേപ്പ്? ഇൻവേർട്ടഡ് പിയർ. പിയർ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട്. പിയർ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാരയും താഴത്തെ ഭാഗം വീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് തിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് യൂട്രസ്. മുകൾ ഭാഗം വീർത്തിരിക്കുന്നു, താഴത്തെ ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്നതോറും നാരോ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് പിയർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ NCERT അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, യൂട്രസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? ഇൻവേർട്ടഡ് പിയർ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ. യൂട്രസിന് ഒരു പേരുടെ ഉണ്ട്. യൂട്രസ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് വോംബ്. എന്താണ്? ബോംബല്ല, വോംബ്. വോംബ്, WOMB. യൂട്രസ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് വോംബ്, ഇൻവേർട്ടഡ് പിയർ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഭിത്തി നമുക്ക് നോക്കാം, അതിൻ്റെ വാൾ. അപ്പോൾ യൂട്രസിലാണല്ലോ കുഞ്ഞു വളരുന്നത്. അപ്പോൾ യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തിക്ക് നല്ല കട്ടയുണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ. യൂട്രസിൻ്റെ വാളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. യൂട്രസിൻ്റെ വാൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 3 ലെയറുകൾ കൊണ്ടാണ്. ദ വാൾ ഓഫ് യൂട്രസ്. ഞാൻ വാളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭിത്തിയാണ്, ഈ ഭിത്തി. ഓക്കെ, യൂട്രസിൻ്റെ വാൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന 3 ലെയർ കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ഓരോ ലെയറായിട്ട് പറയാം. ഔട്ടർ ലെയർ, ഏറ്റവും വെളിയിൽ കാണുന്ന ലെയർ, പെരിമെട്രിയം. ഔട്ടർ ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് പെരിമെട്രിയം. മിഡിൽ ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് മയോമെട്രിയം. ആൻഡ് ദ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോമെട്രിയം. സോ 3 ലെയർ ഫ്രം ഔട്ടർ ടു ഇന്നർ. ദ ഔട്ടർ ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് പെരിമെട്രിയം, മിഡിൽ ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് മയോമെട്രിയം ആൻഡ് ദ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോമെട്രിയം. ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഓരോ ലെയറും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത്, കമ്പോസിഷൻ എന്താണ്. പെരിമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയർ. സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ. സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ലെയർ മാത്രമുള്ള എപ്പിത്തീലിയം. കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പഠിച്ചു. ഒരു സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം കൊണ്ട് നേർത്ത ഒരു ലെയർ, ഒരു നേർത്ത പാട, ഒരു മെംബ്രേനിയസ് ലെയറാണ് പെരിമെട്രിയം. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെയും ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയറാണ്. സോ സിമിലർലി യൂട്രസിൻ്റെയും ഔട്ടർ ലെയറായ പെരിമെട്രിയം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം, നേരത്തെ ഒരു മെംബ്രേനിയസ് ലെയർ മേഡപ്പ് ഓഫ് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം. ദ മിഡിൽ ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് മയോമെട്രിയം. മറ്റേ ലെയർ എന്താ? മയോമെട്രിയം. അതിൽ തന്നെ അർത്ഥമുണ്ട് മയോ മീൻസ് മസിൽസ്. അപ്പോൾ മയോമെട്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? മസിൽ. എന്ത് മസിൽസ്? സ്മൂത്ത് മസിൽസ്. യൂട്രസിലെ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ലെയറാണ് മയോമെട്രിയം. ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ വിഗറസ് കോൺട്രാക്ഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡെലിവറി. നമുക്കറിയാം, ഡെലിവറി ടൈമിൽ പ്രസവ സമയത്ത് യൂട്രസ് ചുരുങ്ങിയിട്ടാണ് കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ യൂട്രസിനെ ചുരുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ചുരുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള എന്തെങ്കിലും വേണം. അത് ആരാണുള്ളത്? സ്മൂത്ത് മസിൽസാണ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡെലിവറി ടൈമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യൂട്രസിൻ്റെ ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ മയോമെട്രിയം. ഡെലിവറിക്ക് കാരണമായ, ഡെലിവറി ടൈമിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ, യൂട്രസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷന് കാരണമായ ലെയറാണ് മയോമെട്രിയം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽ. ധാരാളം സ്മൂത്ത് മസിൽസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ലെയറാണ് മയോമെട്രിയം. ആൻഡ് ദ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോമെട്രിയം. ഏറ്റവും അകത്ത ലെയർ എൻഡോമെട്രിയം. സോ ആ ലെയർ വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? വേവി ആയിട്ടാണ് വരച്ച്, തരങ്ങൾ പോലെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പ്രൊജക്ഷൻസും ഡിപ്രഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻഡോമെട്രിയം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? എൻഡോമെട്രിയം ഈസ് ഹൈലി ഗ്ലാൻഡുലാർ ആൻഡ് വാസ്കുലാർ. പോയിന്റ് എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഗ്ലാൻഡുലാർ ആൻഡ് വാസ്കുലാർ. ഗ്ലാൻസുകൾ കൊണ്ട്. വാസ്കുലാർ മീൻസ് ബ്ലഡ് വെസൽ. എവിടെയെങ്കിലും വാസ്കുലാർ എന്ന് കേട്ട അർത്ഥം എന്താ? ബ്ലഡ് വെസൽ. രക്തക്കുഴലുകളും ഗ്ലാൻസും കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ലെയറാണ് എൻഡോമെട്രിയം. ഗ്ലാൻഡ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ്. വാസ്കുലാർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ്. സോ എപ്പിത്തീലിയൽ, അതും അകത്ത ലെയർ, അപ്പോൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയർ തന്നെ, പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഗ്ലാൻസും ബ്ലഡ് വെസൽസും. ഗ്ലാൻസും ബ്ലഡ് വെസൽസും കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ലെയറാണ് എൻഡോമെട്രിയം. ഈ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന ലെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അത് എപ്പോഴും ഒരു ലേഡിയിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല, അതിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മെൻസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ? മെൻസ്ട്രേഷൻ ടൈമിൽ മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ, ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകും. ആ ബ്ലീഡിങ്ങിന് കാരണം ആരുടെ വേരിയേഷനാണ്? എൻഡോമെട്രിയം.
എൻഡോമെട്രിയം എന്ന ലെയർ കൂടെ എന്തിന് ചേഞ്ചസിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു പ്യൂബർട്ടിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽസിൽ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ചേഞ്ചസിന് വിധേയമാകുന്ന ഒരേ ഒരു ലെയറാണ് എൻഡോമെട്രിയം. ബാക്കി മയോമെട്രിയും പെരിമെട്രിയും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലെയറാണ്. ബട്ട് എൻഡോമെട്രിയം അണ്ടർഗോ സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ്. ആ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇനിവേ 3 ലെയർ: ഔട്ടർ ലെയർ പെരിമെട്രിയം, മിഡിൽ ലെയർ മയോമെട്രിയം, ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ എൻഡോമെട്രിയം. ഇനി ഓരോ ലെയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? പെരിമെട്രിയം ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം. മയോമെട്രിയം ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ദാറ്റ് അണ്ടർഗോ വിഗറസ് കോൺട്രാക്ഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡെലിവറി. ആൻഡ് ദ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോമെട്രിയം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലാൻഡുലാർ ആൻഡ് വാസ്കുലാർ ആൻഡ് ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ പീരിയോഡിക്കൽ ചേഞ്ചസ്. That is during menstrual cycle. സോ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നാൽ ആ കുഞ്ഞ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏത് ലെയറിലായിരിക്കും? ഏറ്റവും അകത്തെ ലെയറിലല്ലേ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡോമെട്രിയം. സോ കുഞ്ഞ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന എംബ്രിയോ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന യൂട്രസ് ലെയർ ഏതെന്ന് വെച്ചാലും ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡോമെട്രിയം. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 layers ഓഫ് വാൾ ഓഫ് യൂട്രസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് യൂട്രസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്, കുഞ്ഞ് വളരുന്നത്. ഈ യൂട്രസിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ പോർഷൻ നോക്കി, ഇത്രയും ഭാഗം നോക്കി, നാരോ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് അല്ലേ, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെർവിക്സ്. യൂട്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവർ ആയിട്ടുള്ള നാരോ പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെർവിക്സ്. ദാൻ ലോവർ നാരോ പാർട്ട് ഓഫ് ദി യൂട്രസ്, ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സെർവിക്സ്. ആ സെർവിക്സിൻ്റെ മധ്യത്ത് ഒരു കനാല് കണക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടോ? അകത്തൊരു ട്യൂബ്. ഇത് മൊത്തത്തിൽ സെർവിക്സ് ആണ്. ആ സെർവിക്സിൻ്റെ മധ്യത്താണ് ഒരു കനാൽ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കനാലിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം, സെർവൈക്കൽ കനാൽ. സെർവിക്സിൻ്റെ കനാലിന് പറയുന്ന പേര് സെർവൈക്കൽ കനാൽ. അത് പിന്നെ ഒരു ട്യൂബായിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നല്ലേ, ഒരു ട്യൂബ്, നല്ല നീളത്തിലുള്ളൊരു ട്യൂബ്. ദാറ്റ് ട്യൂബ് ഈസ് കോൾഡ് വജൈന. ഓക്കെ, ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് എന്ത്? വജൈന. സെർവൈക്കൽ കനാൽ എന്ന് സെർവിക്സ് എന്ന് പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന നല്ല നീളത്തിലുള്ള ഒരു ട്യൂബാണ്, ഒരു മസ്കുലാർ ട്യൂബാണ് വജൈന. അപ്പോൾ ഈ സെർവൈക്കൽ കനാൽ, അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വജൈന. ഈ സെർവൈക്കൽ കനാലിനെയും വജൈനയും രണ്ടിനെയും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട്, ഏതിനെയൊക്കെയാണ്? ഈ സെർവിക്സിൻ്റെ കനാലായ സെർവൈക്കൽ കനാലെയും വജൈനയും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബർത്ത് കനാൽ. എന്താ പേര്? ബർത്ത്. എന്നുവെച്ചാൽ ബർത്ത്, ഡെലിവറി നടക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ്. കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു ട്യൂബിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ബർത്ത് കനാൽ, ബർത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കനാൽ. സോ ബർത്ത് കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? സെർവൈക്കൽ കനാലും വജൈനയും. സെർവിക്സിൻ്റെ കനാലായ സെർവൈക്കൽ കനാലിനെയും വജൈനയും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ബർത്ത് കനാൽ. ഇത്രയാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനൈറ്റീലിയയും മാമറി ഗ്ലാൻഡ്സും ആണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എ പെയർ ഓഫ് ഓവറി, എ പെയർ ഓഫ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സ്, യൂട്രസ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് പാർട്ട് സെർവിക്സ്, ദെൻ വജൈന. ദെൻ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനൈറ്റീലിയ, പുറമേ കാണുന്ന പാർട്സും, ദെൻ മാമറി ഗ്ലാൻഡ്സ്. സോ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ പാർട്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇൻഫൻറ്റിബുലം, ആംബ്യുള, ഇസ്തുമോസ്. ഇൻഫൻറ്റിബിളത്തിന് അതിൻ്റെ ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ, ഫിംബ്രിയ. ഫംഗ്ഷൻ പിക്ക് ദി ഓവം ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ. ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷനുള്ള സൈറ്റ്, അല്ലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ പാർട്ട് ആംബ്യുള. യൂട്രസ്, ഇൻവെർട്ടഡ് പിയർ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ, ആൾസോ കോൾഡ് വോംബ്. അതിൻ്റെ ഫിത്തിക്ക് 3 ലെയർ: ഔട്ടർ പെരിമെട്രിയം, മിഡിൽ മയോമെട്രിയം, ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ എൻഡോമെട്രിയം. എംബ്രിയോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡോമെട്രിയം. ഡെലിവറി ടൈമിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ വിധേയമാകുന്ന ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ മയോമെട്രിയം. ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽ. ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ലെയർ പെരിമെട്രിയം. യൂട്രസിന് ലോവർ നാരോ പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേര് സെർവിക്സ്. അതിൻ്റെ കനാലിന് പറയുന്ന പേര് സെർവൈക്കൽ കനാൽ. അത് പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന ട്യൂബ് വജൈന. സെർവൈക്കൽ കനാലിനെയും വജൈനയും കൂടെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേര് ബർത്ത് കനാൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.